And sir. myself, yeah, okay, Nana, all of you keep your mobiles in mute mode. And myself, this is M. Swaminathan. I'm working as PGT in English in APMS, B. Kottakota. Actually, today we are going to discuss the second lesson from the prose, The Secret of Work. Actually, this Secret of Work lesson is endorsed in 4 classes. In sense, the entire lesson should be discussed in 4 classes. As this is the first session, I'm going to deal about the author and to some extent of the lesson. To some extent, in sense, I would like to limit myself to the second paragraph of the lesson. In your textbook, page number 20, page number 21 about the author, and page number 15 we are going to discuss today. Page number 21 is about the author, and page number 15 is the lesson. In this lesson, I'm just going to explain only 2 paragraphs. So let us see about the author now. So everyone knows him. Everyone knows him. He is Swami Vivekananda. He is the author of this lesson, The Secret of Work. What is a secret and what is a work he is discussing in the entire lesson. We'll go through. So he is known as versatile genius of India. Swami Vivekananda is known to the world as versatile genius of India. Versatile, Bahumukha Prajnashali, is not limited to particular subject or particular concept. In every area, he has abundant of knowledge and wisdom. Such personality is called versatile genius. We will discuss more about this versatile genius in the upcoming slides. So he was born in Calcutta on 12th January 1863 and lived to a span of just 39 years. 1902, he left this world. His original name was Narendranath Datta. His father was Vishwanath Datta. He was an attorney in sense, a lawyer of Calcutta High Court. He is the person who is the father of Swami Vivekananda, and his mother was Bhuvaneshwari Devi. When people interviewed many a times, Swami Vivekananda himself said that the personality and the talent what he got is from his parents. What did he say? His talent and personality were influenced by his parents. So his father was a rational thinker and his mother was a devotee. So he used to think everything rationally, and at the same time it's mixed up with divinity. He's a God-fearing man. Since is it visible, ma? Chandra sir? Sir, visible, sir. Go Okay. ahead. He is a God-fearing man since his childhood. చిన్నతనం నుంచి కూడా ఆయన చాలా దేవుడు అంటే భక్తి కలిగిన వాడు, గుడులకు వెళ్ళేవాడు, పూజలు చేసేవాడు, ప్రతి దేవుణ్ణి ఆరాధించేవాడు. అదే సమయంలో మంచి జ్ఞాపక శక్తి, మంచి తెలివి కలిగినటువంటి స్టూడెంట్ గా he got very good name. He was a chief disciple of 19th century Indian mystic Ramakrishna. రామకృష్ణ పరమహంస గారి యొక్క డిసైపుల్స్ లో ప్రముఖమైన డిసైపుల్ ఎవరంటే స్వామి వివేకానంద. ఆయన రామకృష్ణ పరమహంసని కలిసిన తర్వాతనే తన జీవితంలో మేజర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది జరిగింది.
Antavaraku, as a student, he was an intelligent and an extraordinary memory power candidate, a person with abnormal memory capacity. We'll see some examples. So he studied in school education. He studied in Metropolitan Institution. Now it is named as Vidyasagar's Metropolitan Institution. So I would like to show the picture of that institution where he studied. It is in a ruined condition. Baga దాన్ని రెనోవేట్ చేయడానికి ముందు తీసినట్టు ఫోటో. ఇప్పుడు రెనోవేట్ చేసిన తర్వాత విద్యాసాగర్స్ మెట్రోపాలిటన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అని, it was in a very beautiful way, and he obtained his bachelor's of arts degree from the Presidency College, Calcutta. అదే కల్కట్టాలోనే ఆయన ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేశారు. కల్కట్టాలోనే he completed his graduation also, and that is he completed his graduation in this university, and this is called Presidency College. ఈ ప్రెసిడెన్సీ కాలేజ్ లో ఆయన తన యొక్క విద్యాభ్యాసాన్ని కంప్లీట్ చేశాడు. దో ఈ కాలేజ్ లో చదువుతున్నప్పుడు దేర్ వర్ మెనీ స్టోరీస్, దేర్ వర్ మెనీ ఇన్సిడెంట్స్ విచ్ gave example that he had an outstanding memory power. Once he was once he was he was reading a book and he was passing by in the university campus, in the college campus. A professor called him. Okay, professor garu ayana pilcharu. Vivekananda is completely absorbed that he did not listen even the addressing or outcry of the professor, and ala vellipoyadu. And later on he was informed that ninnu so and so professor pilicharu, he immediately rushed to the professor and asked pardon. So he apologized and said that he had not heard the voice. Then professor was not satisfied with his reply. In order to prove himself, Vivekananda, without seeing the book, he read the content, nearly 5 to 6 pages of the book as it is, and he recited it to the professor. Professor became dumbstruck. Professor అలానే ఆశ్చర్యపోయాడు. ఏంటంటే ఆ బుక్ లో ఉండే 5-6 పేజీలు నాలే గడగడని చదివేశాడు. నన్ను డోంట్ నోబడీ సెండ్ ఎనీ అనోటేషన్ రిక్వెస్ట్ హియర్. అనోటేషన్ రిక్వెస్ట్ పంపించకండి. ఓకే, దట్ వాస్ ద మెమరీ కెపాసిటీ ఆఫ్ Swami Vivekananda. And moreover, he was born into aristocratic Bengali Kayastha family. Kayastha family, in sense, it was a very noble family in Bengal. బెంగాల్లో అటువంటి ఉన్నత కుటుంబంలో పుట్టి నరేంద్ర దత్త వాజ్ ఇన్క్లైన్డ్ టువర్డ్స్ స్పిరిచువాలిటీ. ఆయనకి చిన్నతనం నుంచి ఆధ్యాత్మికం మీద ఎక్కువ మక్కువ. సో హీ వాంట్ టు సీ గాడ్ ఫేస్ టు ఫేస్. హీ వాంట్ టు నో ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. సో అసలు దేవుడు ఎవ్వరు అని చిన్నతనం నుంచి అతనికి ఎక్కువ ఆధ్యాత్మికంగా ఉండేవాడు. చూడండి, ఈ రోజుల్లో కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ని, స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కి పెద్దవాళ్ళు గుడికి వెళ్ళమన్నా చేయమంటే అదొక పిచ్చితనంలా కనబడుతుంది. బట్ వివేకానంద, బీయింగ్ an extraordinary intelligent person, is always humble to the parents and obedient to the teachers, and he want to attain enlightenment, and he want to attain the spiritual perfectness. So Swami Vivekananda, the versatile genius. Let us see some examples or some quotes what Vivekananda gave regarding the memory and the concentration. ఆయన చెప్పినటువంటి కొన్ని మాటల్ని మనం చూసి we will skip to our lesson part. In 1879, he took the first position in the entrance examination of Presidency College. We're not sharing, sir. Okay, sir. అది ఎందుకు స్కిప్ అవుతా ఉంది? Is it okay now? Okay, sir, go ahead. Again, not sharing, sir. Okay. Now? Okay, na, sir? Okay, sir. Sharing. Okay. Go ahead. So Swami Vivekananda is known for his strong intellect and memory. So we are learning about the author. So we want to learn the greatness of the personality so that we could be, and I could be, and all of us could be inspired. So that is the intention and purpose of learning about the author and about the great personality.
So Swami Vivekananda is known for his strong intellect and memory. So Swami Vivekananda was pure in thought and action. సో తన థాట్ అండ్ యాక్షన్, తన ఆలోచన శైలి, తన యొక్క క్రియ, తను చేసే పని అన్నిట్లో కూడా అతను చాలా ప్యూర్ గా ఉండేవాడు. ప్యూర్ అంటే ఏంటన్నా ఎటువంటి కల్మషం లేకుండా, ఎటువంటి కీడు చేయాలనే ఉద్దేశమే లేకుండా ఉండే వ్యక్తిని ప్యూర్ ఇన్ పర్సనాలిటీ అని అంటారు. హిస్ మెమరీ వాజ్ ప్రొడిగ్యూస్ ఇన్ సెన్స్ వెరీ లార్జ్ ఎక్స్టెంట్. అతనికి ఉన్న మెమరీ యొక్క పరిమితి ఇంత అంతా కాదు. నేను చెప్పాను కదా, ఇలాంటి సన్నివేశాలు చాలా జరిగి ఉన్నాయి. ఒకసారి చార్ల్స్ డికెన్స్ బుక్ ని అలానే చదివి కంఠోపటంగా చెప్పేవాడు. ఆయన గురించి మనం సర్చ్ చేస్తే ఎన్సైక్లోపీడియా వాల్యూమ్స్ 10 వాల్యూమ్స్ ని కూడా ఆయన మెమరీలో హోల్డ్ చేసుకునే అంత జ్ఞాపక శక్తి ఉన్న వ్యక్తి. సో వెన్ పీపుల్ ఆస్క్డ్ హిమ్ వాట్ వాస్ ద సీక్రెట్ అబౌట్ హిస్ మెమరీ, this was because he used to do every single activity with utmost concentration and focus. కారణం ఏంటో తెలుసా? ఏ చిన్న పని ఇచ్చినా చాలా జాగ్రత్తగా కాన్సన్ట్రేషన్ తో ఆ పని కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు దాని మీదే నిమగ్నమై చేసేవాడు. దిస్ ఈస్ వాట్ the teacher want our children also to become pedagogists in memory, so that only we are giving you the simple works. చిన్న చిన్న వర్క్స్ మీకు ఎందుకు ఇస్తున్నామో తెలుసా నాన్న? It's not to trouble you, it's only to make our student to concentrate and to make them to focus on particular activity, so that to increase their memory power. నాన్న మనకు కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది నేను ఎందుకు చదివినా గుర్తుండడం లేదు, ఏం చేయలేకపోతుంది. ద రీజన్ ఈస్ యువర్ ల్యాక్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్. వాట్ టు డూ ఫర్ కాన్సన్ట్రేషన్? ఇన్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ వివేకానంద, కాన్సన్ట్రేషన్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ నాలెడ్జ్. నథింగ్ కెన్ బి డన్ విదౌట్ ఇట్. వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ 1% ఆఫ్ అవర్ కాన్సన్ట్రేషన్. రిమైనింగ్ 99% మనం ఉపయోగించడం లేదు కాబట్టి వీఆర్ మేకింగ్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్. సో సమ్వన్ ఆస్క్డ్ వివేకానంద, సార్ హౌ వుడ్ యు రీడ్ అని అడిగితే, do you know what is his answer? Vivekananda said that he would read aloud everything he wanted to remember. Nana tanu edaina chadavalఅనుకుంటే గట్టిగా చదివేవాడు. This practice is disappeared in today's educational institutions. Silent reading. Nana Vivekananda later on adopted the silent reading, but in the beginning stage, in the earlier stage, he read aloud. ఎందుకు చదివేవాడు అలా అంటే, he gave the clue also. When I read aloud, 2 senses catch the idea. నేను అలా కళ్ళతో చదువుకుంటా వెళ్ళి నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఒక సెన్స్ తోనే వర్క్ జరుగుతుంది. బట్ ఐ హ్యాడ్ టు హ్యాబిచువేట్ మై మైండ్. నేను ఎప్పుడు బుక్ దగ్గర కూర్చున్నా అది ఆటోమేటిక్ గా వీడు తన కంటి ముందు ఉండేది బై హార్ట్ చేసేస్తాడు అని దాన్ని ట్రైన్ అప్ చేయడానికి he used 2 senses. One, he used to read. దాన్ని చదివిన దాన్ని విని మళ్ళీ చెవుల ద్వారా మళ్ళీ తన మైండ్ కి రీచ్ అయ్యేది. So this is how he used to get increase his memory power. That's what he said in his own words. My mind is like a piece of steel. And em cheppadu, na mind elantidanta ukku lantidi. Kabatte Swami Vivekananda, he was an avid reader, wide range of subjects. Nana okka subject okka danike parimitam kaadu. He including philosophy, religion, history, social, science, art and literature, every aspect లో కూడా అతనికి అన్ని బుక్స్ కూడా అతని చదివి ఉన్నాడు. He was also interested in Hindu scriptures, Vedas, Upanishads and Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata and Puranas. దేనిని కూడా he did not skip. So now let us switch over to our textual part. In 1881, he passed the Fine Arts examination and completed Bachelor of Arts degree in 1884. 1881 లో Presidency College లో join అయ్యి he got the first distinction marks in the entrance exam, and he continued there and he completed his Bachelor of Arts course in 1884. Nana 1884 is the turning point in Swami Vivekananda's life. Endukante here he was introduced to Ramakrishna Paramahamsa through one of his professors, William Hastie. While lecturing on William Wordsworth poem The Excursion అనే పోయాన్ని ఆయన చెప్తున్నప్పుడు దాంట్లో విలియం వర్డ్స్వర్త్ టెల్స్ అబౌట్ ట్రాన్స్. మనిషి ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళడం, ఉన్న స్థితి నుంచి సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళడం, అలా ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళే దాని గురించి ఆయన చెప్పాడు. ఆ రోజుల్లో రామకృష్ణ పరమహంస several times ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళాడని, అదే కల్కత్తాలో దక్షిణేశ్వరి టెంపుల్, కాళికా టెంపుల్లో ఉన్న వ్యక్తిని గురించి ఆ కల్కత్తా మొత్తం కూడా బాగా ప్రాచుర్యం.
At that time, William Hastie asked his students, if you want to know more about this trance, go and visit Ramakrishna Paramahamsa of Dakshineshwar, who is in Dakshineshwar Kali temple lo unde ఆయన్ని కలవమని చెప్తాడు. ఆయన స్టూడెంట్స్ కి చెప్పిన మాటని వివేకానందలో from the depths of his heart he wants to meet God. He wants to see face to face. God ni దేవుని ముఖముఖంగా చూడాలని అతనుకునే అభిలాష led him to meet his guru Ramakrishna Paramahamsa. 1881 లో ఆయన కలిశాడు. he received enlightenment, జ్ఞానోదయం. ఆయన కలిసిన వెంటనే వివేకానందుడు అడిగినటువంటి మొదటి ప్రశ్న ఏంటో తెలుసా? have you seen God? మీరు దేవుణ్ణి చూశారని అందరూ చెప్తున్నారే, మీరు దేవుణ్ణి చూశారా అని అడిగారు. Do you know what is the reply of Ramakrishna Paramahamsa? Yes, I saw God as I see you. నిన్ను నేను ఎలా చూస్తున్నానో భగవంతుని కూడా నేను అలానే చూస్తాను. Vivekananda decided that he is the right person whom he was searching for. ఎందుకంటే అతని ఇంటర్నల్ డిజైర్ దేవుని ముఖముగా చూడాలి. సో ఇతడు దేవుని చూశాడు కాబట్టి ఇతని హితబోధన మనం తీసుకుంటే we also can attain that enlightenment. We also attain that liberation from the soul అని ఆయన డిసైడ్ అయ్యాడు. సో at the age of 25, అంటే 1863 లో జన్మించాడు అన్న, 1888 లో ఆయన మాంక్ గా మారిపోయాడు. మాంక్ గా మారి ఎక్కువ సంవత్సరాలు కూడా లేదు నాన్న, just 5 years, that's all. He left this world. ఎప్పుడైతే ఆయన మాంక్ గా మారాడో he was named as Swami Vivekananda when he became a monk. ఆయన మాంక్ అయినప్పుడే ఆయన స్వామి వివేకానందగా ఆయన నేమ్ చేంజ్ అయ్యింది. ఎప్పుడైతే స్వామి వివేకానందగా ఆయన చేంజ్ అయ్యారో 1888 1893 లో, సారీ నాన్న 1893 1906 వరకు ఉన్నాడు ఆయన. So in 1880, after 5 years, he got a chance to represent India in the Parliament of World Religions in Chicago. చికాగోలో జరిగినటువంటి Parliament of World Religions దాంట్లో ఆయన ఇండియా తరపున హిందూ మతాన్ని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి he got a chance after he became 5 years after he became a monk. He is perhaps best known for his best speech. అమెరికా చికాగో స్పీచ్ అంటే ఇప్పటికీ కూడా అది ఒక ఉపన్యాసాన్ని గురించి చెప్పగానే ఫస్ట్ గుర్తుకొచ్చేది స్వామి వివేకానంద అంటే he addressed the Americans as brothers and sisters of America. వాళ్ళని ఎలా సంబోధించాడు? అందరూ కూడా లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ అలా సంబోధించేవాళ్ళు. కానీ వివేకానంద యొక్క అడ్రస్సింగ్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉండింది. వాళ్ళని సహోదర సహోదరిలారని పిలవడం. They never heard such an affectionate addressing. Everyone in that congregation, everyone in that place, they stood on their toes and clapped him for more than 15 minutes. కరాతాల ధ్వనితో ఆ యొక్క వరల్డ్ పార్లమెంటే దద్దరిల్లే విధంగా he got the name. His call to the nation, ఆయన దేశానికి ఇచ్చే పిలుపు ఏంటంటే arise, awake and stop not till the goal is reached. Come on, get up and walk. Don't stop till you achieve your goal. His works were compiled to form 9 volume set. ఆయన రాసిన వర్క్స్ అన్ని కూడా compiled to complete works of Swami Vivekananda అని కంపైల్ చేయబడింది. He was the key figure in the introduction of Indian philosophies, Vedanta and yoga to the Western world. ఇండియన్ యొక్క ఫిలాసఫీస్, వేదాంతాల్ని, యోగాల్ని వెస్టర్న్ పాశ్చాత్య దేశంలో పరిచయం చేసినటువంటి మొట్టమొదటి భారతీయుడు స్వామి వివేకానంద. So now in our lesson, in this essay, The Secret of Work, a lesson title చూడండి, The Secret of Work. He explains the nature of work, how the work should be done, and the things that guide the conduct of human beings and direct method of curing miseries of the world. ఈ లెసన్ లో he says that the world is filled with misery. ఈ మిజరీ అనేది ఎందుకు వచ్చింది? యాక్చువల్ గా నాన్న ద సీక్రెట్ ఆఫ్ వర్క్ అనే బుక్ మనం డైరెక్ట్ గా మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండే కంటెక్స్ట్ చదివామంటే we cannot understand the purpose of that concept of the book. యాక్చువల్ గా స్వామి వివేకానంద 1893 చికాగోకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన మరలా ఇండియాకు వచ్చిన తర్వాత అగైన్ he traveled to New York. 1895 లో న్యూయార్క్ వెళ్ళారు. డిసెంబర్ 1895 వెళ్ళారు. జనవరి 1896 దాకా 1 month అక్కడ రెంటెడ్ హౌసెస్ లో ఉండి
అక్కడ ఆయన అనేకమైనటువంటి పబ్లిక్ ఉపన్యాసాలు లెక్చర్స్ చేశాడు. ఆయన చేసినటువంటి ఆ లెక్చర్స్ అన్నిటినీ కలిపి ఒక బుక్ గా పబ్లిష్ చేశారు 1896 లో. ద నేమ్ ఆఫ్ దాట్ బుక్ ఈస్ కర్మయోగా. ఆ కర్మయోగాలో 3rd చాప్టర్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ వర్క్. అసలు వాట్ ఈస్ దిస్ కర్మయోగా, వాట్ ఈస్ దిస్, ఆ లెసన్ కి మనకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ కి మనం ఎలా రీచ్ అవుతున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఎ బుక్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 136 పేజెస్. బుక్ లో మనది 3rd చాప్టర్. లెటెస్ సో డైరెక్ట్ గా మనం 3rd చాప్టర్ కి వెళ్ళామంటే మనకు ముందున్న 2 చాప్టర్ల యొక్క జస్ట్ తెలియకుండా మనం చదివితే we would limit the exact concept of the lesson. So జస్ట్ ఆ 2 లెసన్స్ లో ఉన్న 2 చాప్టర్స్ లో ఏమున్నదో జస్ట్ we will just ఒక గ్లింప్స్ చూసుకొని we will enter into the 3rd book, 3rd chapter of this, the secret of work. He was influenced by his guru Ramakrishna. సో ఆయన వాళ్ళ గురువు దగ్గర ఏం నేర్చుకున్నాడంటే సర్వీస్ టు హ్యుమానిటీ ఇస్ సర్వీస్ టు గాడ్. ఎందుకంటే ప్రతి జీవిలోనూ పరమాత్ముడు ఉన్నాడు. నువ్వు దేవుణ్ణి చూడాలని అంటున్నావు, భగవంతుని చూడాలంటున్నావు. సో నువ్వు ప్రతి జీవిలోనూ ఎవరున్నారు? పరమాత్ముడు ఉన్నాడు. సో when you want to see God, when you want to serve God, just serve to the humanity. నువ్వు దేవుణ్ణి చూడాలనుకుంటున్నావా? ఫస్ట్ మానవులకు సేవ చేయి. This service to humanity is a service to divinity, mankind అని చెప్పాడు. And after that, in December 1895, ante 7 years, he was a disciple to our Ramakrishna Paramahamsa Daggara. 7 years. So monk 7 years. Again, he went to New York and he spent a month holding a series of public lectures there on karma. And చేసినటువంటి, yes, Reddy Sushil Reddy, why are you sending request for annotation? So his public lectures on the notion karma మీద ఆయన ఇచ్చినటువంటి పబ్లిక్ లెక్చర్స్. కర్మ అంటే దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి దాని వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటంటే వర్క్. సో కర్మ, దానికి సంబంధించినటువంటి మెంటల్ డిసిప్లైన్, మన మైండ్ లో ఉండాల్సినటువంటి డిసిప్లైన్ ఏంటి, వర్క్ ఏంటి, వర్క్ ని ఎలా చేయాలి, ఎలా చేస్తే మనం ఈ బాడీలో నుంచి, ఈ ఫిజికల్ బాడీలో నుంచి ఫ్రీడమ్, లిబరేషన్ అయ్యి ఎన్లైటన్మెంట్ పొంది మనం మోక్షానికి వెళ్ళగలము అనే దాని మీద he gave lecture in New York. So many people got attracted to his and became his followers. ఆయన ఫాలోవర్స్ గా అయిన వాళ్ళు ఎవరెవరో తెలుసా ఆ రోజుల్లో? నికోల్సా టెస్లా, he was ground breaking inventor, alternate current కనుక్కున్నటువంటి సైంటిస్ట్ ఆయనకు ఫాలోవర్ అయిపోయారు. సైకాలజిస్ట్ అండ్ ఫిలాసఫర్ విలియం జేమ్స్, గొప్ప వ్యక్తులు, చదువుకున్న విద్యావేత్తలు, they were attracted to the preachings of Vivekananda and they became his followers, and they transcribed his entire speech and published it in the name of Karma Yoga. Nana Indian యొక్క డిఫరెంట్ ఇండియన్ వేస్, క్లాసిక్ స్పిరిచువల్ పాత్స్, భారతదేశంలో ఉన్న స్పిరిచువల్ పాత్స్ లో 3 డిఫరెంట్ పాత్స్ ఉన్నాయి నాన్న. అందులో ఒకటి కర్మయోగా, రెండవది జ్ఞాన యోగా, మూడవది భక్తి యోగా. అన్న యోగా అంటే యునైట్నెస్, యూనిటీ, బాడీ, సోల్ అండ్ స్పిరిట్, ప్రాణమును, ఆత్మను, శరీరాన్ని ఏకంగా తీసుకొని వచ్చి వన్నెస్ లోనికి తీసుకొని వచ్చి లైఫ్ ని లీడ్ చేయడమే యోగా అంటే. ఇందులో కర్మయోగా అనేది ఏంటంటే, కర్మ అంటే వర్క్స్. ఇలాంటి యోగాలో నీవు క్రియల ద్వారా, వర్క్స్ ద్వారా ఎలా యూ కెన్ అటైన్ ది ఎన్లైటన్మెంట్. రిమైనింగ్ 2 యోగాస్ ఆర్ అవి వచ్చి స్పెసిఫిక్ టు పర్టికులర్ పర్సనాలిటీ. ఇప్పుడు నేను జ్ఞాన యోగాని లేదా భక్తి యోగా ఉండాలంటే నా భక్తి నా వరకే ఉంటుంది. జ్ఞాన అభ్యాసానికి నేను చేసే ఆసనాలు, యోగాలు, కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ పెంచడానికి నా వరకే ఉంటుంది. బట్ కాంట్రాస్ట్ టు దట్ 2 యోగాస్, కర్మ యోగా అంటే హౌ యూ కెన్ గెట్ ఎన్లైటన్మెంట్ త్రూ ద వర్క్. పని ద్వారా నువ్వు ఎలా మోక్షాన్ని పొందగలవు, ఆ పనిని నువ్వు ఎలా చేయాలి. సో ఈ కర్మయోగా బుక్ లో ఉన్న 8 చాప్టర్స్. ఫస్ట్ చాప్టర్ కర్మ ఇన్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ క్యారెక్టర్. సెకండ్ చాప్టర్ ఈచ్ ఈస్ గ్రేట్ ఇన్ హిస్ ఓన్ ప్లేస్. థర్డ్ చాప్టర్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ వర్క్. ఫోర్త్ చాప్టర్ వాట్ ఈస్ డ్యూటీ. ఫిఫ్త్ చాప్టర్ we help ourselves not the world. Sixth chapter
non-attachment is complete self-abnegation. 7th chapter, freedom. 8th chapter is the ideal of karma yoga. ఇవి అన్ని బుక్స్ కలిపి, ఈ అన్ని చాప్టర్స్ కలిపి పబ్లిష్ అయిన బుక్కే కర్మ యోగా. కర్మ అంటే వర్క్, యోగా అంటే ద పాత్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ టు అటైన్ పర్ఫెక్షన్ బై మేకింగ్ అవర్ మైండ్, బాడీ అండ్ స్పిరిట్. మనం చేసే పని ఎలా చేయాలి అనేది ఈ కర్మ యోగా ద్వారా మనం నేర్చుకుంటాం. అందులో ఉన్నటువంటి థర్డ్ బుక్కే ద సీక్రెట్ ఆఫ్ వాక్. And now let us learn a bit. What is karma yoga? Karma yoga లేదా karma marga ante it is there are 3 spiritual paths in Hinduism. This is the karma yoga book which Swami Vivekananda speech lecture is published. దాని యొక్క టైటిల్ పేజ్ ఇలా ఉంటుంది నాన్న. అండ్ ఈ కర్మ యోగా, ఈ యోగాలో ఉన్నటువంటి 3 స్పిరిచువల్ పాత్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ పాతే కర్మ యోగా. రిమైనింగ్ 2 ఉన్నాయి. జ్ఞాన యోగా, పాత్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. Bhakti yoga, path of involving devotion into a personal God. So remaining classical path, spiritual liberation. అంటే రిమైనింగ్ అన్ని ఈ 3 కూడా మనిషి ఈ భూమి మీద నుంచి విముక్తుడై దేవుని ఎలా చేరుకోవాలనే దాని మీద ఉంటుంది. అందులో కర్మయోగ అనేది అన్సెల్ఫిష్ యాక్షన్ ద్వారా, ఎటువంటి స్వార్థం లేకుండా నిస్వార్థంగా నువ్వు పనిచేయటం ద్వారా యూ కెన్ అటైన్ ద ఎన్లైటన్మెంట్ లేదా యూ కెన్ అటైన్ ద మోక్ష అని చెప్తుంది. సో కర్మయోగ ఈజ్ ఎ మెంటల్ డిసిప్లైన్ which allows one to carry one's duties as a service to the entire world as a path to enlightenment. ఈ కర్మయోగ టీచింగ్ ఏంటంటే వర్క్, నువ్వు చేసే వర్క్ అనేది అది ఒక సర్వీస్, ఒక సేవ లాగా నువ్వు చేయాలి. రెండోది యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ యాజ్ యువర్ డ్యూటీ. అది నీ డ్యూటీ లాగా నువ్వు చేయాలి. అంటే నువ్వు చేసే పనికి ఏదైనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన తల్లిదండ్రులు మనకు ఏం చేస్తున్నారు, మనకు కావాల్సినటువంటి అన్ని సదుపాయాలు సమకూరుస్తున్నారు. దే ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీథింగ్. మీరు అనుకోవచ్చు ఎందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం లేదు సార్, దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ నేను డాక్టర్ అవుతానని. నన్ను ఆ ఆశలు తల్లిదండ్రులకి ఎప్పుడో పోయినా ఈ 19th centuryలో, ఈ 20th centuryలో ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్. ఎందుకంటే హౌ డిసిప్లైన్డ్ అండ్ హౌ పంక్చువల్ అండ్ హౌ ఒబీడియంట్ ఆర్ యూ టు యువర్ పేరెంట్స్ ఇస్ వెరీ వెల్ నోన్. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ బాగా తెలుసు నువ్వు వాళ్ళని ఎలా చూసుకుంటావు అనేది. So they are not depending, they are not expecting any fruits from their action, but they feel that it is their duty. Ma bhadyata. So whatever you do in this world, that is a karma yoga. A parent taking care of a child without expecting any result from that, from his care and concern, that is one example of karma yoga. This is contrast to other forms of yoga which focus on self-development, self-realization, ఐసోలేషన్ అండ్ మెడిటేటివ్ ఇంట్రోస్పెక్షన్. రిమైనింగ్ 2 ఉన్నాయి చూడండి, అవి సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్, వాడు డెవలప్ అవ్వాలి, వాడు రియలైజ్ అవ్వాలి. ఐసోలేషన్, ఏకాంతంగా ఉండాలి, మెడిటేషన్ చేయాలి అనేది జ్ఞాన యోగ, భక్తి యోగాలో ఉంటుంది. బట్ దిస్ యోగా ఈస్ కాంట్రాస్ట్ టు దాట్. కర్మయోగ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ టీచర్స్ దట్ స్పిరిచువల్ సీకర్ అంటే వెతికేవాడు, ఆత్మీయంగా ఉండాలనుకున్నవాడు, అంటే అదర్ వర్డ్స్ లో చెప్పాలంటే నేను మంచివాడుగా ఉండాలనుకున్నవాడు, he has to do every work according to dharma. What is dharma? This is what we hear in Bhagavad Gita. Actually Bhagavad Gita is also one chapter from Mahabharata. Mahabharata ane epic lo oka chapter e Bhagavad Gita. aa Bhagavad Gita lo అర్జునుడికి కృష్ణుడు ఇచ్చినటువంటి ఉపన్యాసం ఏంట్రా అంటే నువ్వు ఏది చేసినా ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకూడదు. రెండోది కాన్సిక్వెన్సెస్, దాని యొక్క పరిణామాలను యోచించకూడదు. నువ్వు చేయాల్సింది నీ ధర్మంగా నువ్వు చేయాలి. ఏ విధంగా తల్లిదండ్రులు బిడ్డకు చేసే ప్రతి కార్యం కూడా ఒక ధర్మమో, ఒక రాజుగా యాజ్ ఎ కింగ్, యు యాజ్ ఎ ప్రిన్స్, ఇట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ టు సేవ్ యువర్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ద ఎనిమీస్. ఒక ధర్మం అది. నువ్వు రాజుగా ధర్మం, అయ్యో నేను యుద్ధం చేయను, మధ్యలోకి వెళ్ళి నేను యుద్ధం చేయను, వాళ్ళంతా నా బంధువులే, ఇటు సైడ్ అటు సైడ్. యూ షుడ్ నాట్ థింక్ లైక్ దట్. యూ షుడ్ ఫాలో ద ధర్మ. You should not be attached to the fruits or personal consequences. That is what karma yoga teaches. ఈ వర్క్, ఈ సీక్రెట్ ఆఫ్ వర్క్ ఏంటంటే you should not be attached to the fruits. నువ్వు ఏది చేసినా ఏదో ఆశించి నువ్వు చేయకూడదు. అది నీ బాధ్యతగా, నీ సర్వీస్ గా నువ్వు చేయాలి. అట్లా ప్రతి మనుషుడు ఈ భూమిలో మారితే the entire world becomes a heaven. Karma yoga states that purity in mind leads to one to consider dharma of work. సో కర్మయోగాలో ఏం చెప్తారంటే నీ మైండ్ ప్యూర్ గా ఉండాలి. ఎటువంటి
కల్మషం నీలో ఉండకూడదు. Then only you can do that work. And you have to feel everything what you get, it is the God's work given to you. నీ చేతికి వచ్చిన ప్రతిదీ భగవంతుడు నీకు ఇచ్చిన పనిగా నువ్వు తీసుకొని దాన్ని నువ్వు చెయ్యాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ బికమ్ లైక్నెస్ టు గాడ్. అప్పుడే నువ్వు భగవత్ స్వరూపిగా మారగలవు. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ బికమ్ ద లైక్నెస్ టు గాడ్ అనేది కర్మయోగ యొక్క టీచింగ్స్ నాన్న. సో ఈ కర్మయోగ టీచింగ్స్ లో మెయిన్ చెప్తున్నారు ఏంటంటే యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, నాట్ ద యాక్షన్. నువ్వు చేసే పని కాదు, నువ్వు ఏ ఉద్దేశంతో దాన్ని చేస్తున్నావో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తారనమాట. సో లెట్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 3 అంటే ఈ కర్మయోగాలోనే 3 కర్మాస్ ఉన్నాయి. సంచిత కర్మ, ప్రారబ్ధ కర్మ, అగమి కర్మ అని. సంచిత కర్మ అంటే మనం పాస్ట్ లో చేసినటువంటి యాక్షన్స్, దాని ప్రతిఫలాలు. ప్రారబ్ధ కర్మ అంటే మనం గతంలో చేసిన దాన్ని ఇప్పుడు మనం అనుభవిస్తున్నామే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రారబ్ధ కర్మ. అగమి కర్మ అంటే ఇప్పుడు మనం చేస్తుండేది భవిష్యత్తులో మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేదే అగమి కర్మ. సో ఇక్కడ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అవర్ లెసన్స్. ఆల్ దీస్ 3 ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ కర్మ బ్లెండ్ ఇన్ టు ఈచ్ అదర్. అవి ఒకదానికి ఒకటి కలిసి ఉన్నాయి. సంచిత కర్మ, ప్రారబ్ధ కర్మ, అగమి కర్మ. యాజ్ యూ థింక్ సో షాల్ యూ బీ. నువ్వు ఎలా ఆలోచిస్తున్నావో నువ్వు అలానే ప్రవర్తిస్తావు. నువ్వు ఎలా ఉన్నావో, అందుకనే ఇంగ్లీష్ లో ఒక సామెత ఉంది, మైండ్ ఇస్ ద ఫేస్ ఇస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ మైండ్. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే యువర్ యాక్షన్ షో దట్ వాట్ యు ఆర్. నీ క్రియలు, నీ వర్క్స్, నువ్వు కామెంట్ చేస్తూ ఎదుటి వాళ్ళని కామెంట్ చేస్తున్నావా, దెన్ యు ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ సాడిస్టిక్ నేచర్. ఎదుటి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలనే మోటోతో నువ్వు ఉండి హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నావా, దెన్ యు ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ గుడ్ క్యారెక్టర్. ఆల్వేస్ యు వాంట్ టు మేక్ ఫన్ ఆఫ్ అదర్స్ అండ్ ఆల్వేస్ యు ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ you want to disturb others, then you have an other character which is apart from the good character. So manchi character ki vivinnamainatuvanti bad character tho neevu nindi unnavu. And by taking full responsibility for our thoughts and actions, we create our reality. Mana thoughts and action ki nana Pavitra APMS KVP, don't request for annotation. By taking full responsibility for our thoughts and actions, we create our reality. సో మన థాట్స్ అండ్ యాక్షన్స్ ని మనం ఎలా పని చేస్తున్నామో, మన ఆలోచన శైలి ఎలా ఉందో దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే అదే మన నిజ మనస్తత్వం. సో ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ కర్మ ఆర్ దాట్ ఇట్ డిస్కరేజెస్. సో ఈ కర్మాని అర్థం చేసుకోవడం వల్ల మనం అన్హోల్సమ్ యాక్షన్స్ ని వదిలేసి, అన్హోల్సమ్ యాక్షన్స్ ఎప్పుడు మనకు సఫరింగ్స్ ని తీసుకొస్తాయి, హోల్సమ్ యాక్షన్స్ మనకు హ్యాపీనెస్ ని తీసుకొస్తుంది. హోల్సమ్ యాక్షన్ అంటే ఏంటి, అన్హోల్సమ్ యాక్షన్ అంటే ఏంటి? పరిపూర్ణం కానట్టు మనం పని చేస్తున్నాం, ఆ పనిలో పరిపూర్ణత లేకపోతే దట్ ఫిల్ అవర్ హార్ట్స్ విత్ సారో. అదే మనం ఏది చేసినా మంచితనంతో, గుడ్నెస్ అండ్ కైండ్నెస్ తో మనం వర్క్ చేస్తే ఇట్ బ్రింగ్స్ us హ్యాపీనెస్ యాజ్ అవర్ ఫ్రూట్. మంచితనం, గుడ్నెస్ అండ్ కైండ్నెస్ తో మనం వర్క్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ వర్క్. వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ వర్క్? వీ హ్యావ్ టు వర్క్ incessantly. We have to work without expecting any fruit or without expecting any personal consequences, and with goodness and kindness. This will lead us to liberation of our soul. So now let us switch over to our part of the lesson. This is the textual part in our lesson. Swami Vivekananda starts like this. Endukante karma yoga ani ela conclude chesadu, ee bhumilo manam అన్అటాచ్డ్ గా ఉన్నామంటే, అటాచ్డ్ గా ఉన్నామంటే మనం ఏ పని చేసినా we will be filled with sorrow. సో ఈ భూమిలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏదో ద వరల్డ్ ఇస్, ఎవరో ఒకడు ఏదో ఒక మిజరీతో ఫిల్ అయిపోయినారు, ఒక దుఃఖంతో కనబడుచున్నారు. ఫర్ దట్ హీ సేస్ దట్ ద మిజరీస్ ఆఫ్ వరల్డ్ కెన్ నాట్ బి క్యూర్డ్ బై ఫిజికల్ హెల్ప్ ఓన్లీ. ఒక ఫిజికల్ హెల్ప్ చేసినంత మాత్రాన ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మిజరీస్ తొలగిపోవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పిల్లాడున్నాడు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ సైకిల్లో వస్తున్నారు, ఇతరు పాపం నడిచి వెళ్తున్నాడు. సో ఇతను తన మనసులో నాకు ఒక సైకిల్ ఉంటే బాగుంటుంది అనుకున్నాడు. సో వాళ్ళ డాడీ తన కొడుకు యొక్క కోరికను తెలుసుకుని అతనికి ఒక సైకిల్ కొనిచ్చాడు. ఫీల్ హౌ మచ్ ఎలైటెడ్ వాస్ దట్ బాయ్ వెన్ హిస్ ఫాదర్ బ్రాట్ హిమ్ ఏ బైసికల్. ఒక సైకిల్ కొనిచ్చినప్పుడు ఎంత సంతోషంగా ఉంటాడు చూడండి. అంత సంతోషం ఒక 2 సంవత్సరాల తర్వాత అతను 10th కంప్లీట్ అయ్యి కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ బైక్ తీసుకొచ్చారు. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ యొక్క బైక్ చూడగానే ఇతనికి ఉన్నటువంటి హ్యాపీనెస్, ఆ సైకిల్ వాళ్ళ నాన్న కొనిచ్చాడే, ఆ రోజు నా హ్యాపీనెస్ ఎటుపోయిందో, నాకు ఒక బైక్ ఉంటే ఎంత బాగుండేది. సరే వీళ్ళ నాన్న వీడి యొక్క బాధను ఎరిగి వీడికి ఒక బైక్ కూడా ఒక 1 year లో కొనిచ్చాడు.
అబ్బా, he was very much happy. వాళ్ళ డాడీని హక్ చేసుకోవడం ఏంటో ఏమో చేసేసారు. After 2 years he entered a job and అక్కడ his friends are coming in cars. ఎప్పుడైతే కార్స్ లో రావడం చూసాడో ఇతని ఫిజికల్ నీడ్స్ పెరుగుతానే ఉన్నాయి రోజు రోజుకి. సో మ్యాన్స్ నేచర్ చేంజ్ అవ్వాలి. ఫిజికల్ నీడ్స్ మనలో కోరికలు పెరిగే కొద్దీ మిషరీస్ పెరుగుతాయి. దట్స్ వాట్ హీ సేస్, దట్ until man's nature changes, these physical needs will always arise. Physical needs ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటాయి మనకు. And miseries will always be felt. ఎప్పుడు మన హృదయం ఏదో ఒక బాధతోనే ఉంటుంది. And no amount of physical help will cure them completely. ఫిజికల్ హెల్ప్ వాడిని ఎంత మటుకు కూడా ఒక మనిషిని సంతోషమైనటువంటి హ్యాపీయెస్ట్ స్టేట్ కి, దట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ కర్మ, వాడు వర్క్ యొక్క రిజల్ట్ ని వాడిని అనుభవించనియదు. బట్ వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దాట్? The only solution of this problem is to make mankind pure. Mankind వాడి మనస్సు ప్యూర్ గా ఉండాలి. అంటే వాడి మనసుని కలుషితం చేసేది ఏంటంట? ఇగ్నోరెన్స్. ఈ ఇగ్నోరెన్స్ అనేది మదర్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఈవిల్. అన్ని కీడులకు మూలం ఏంటంటే అంటే తెలియనత్వం, తెలియదు అని చెప్పడం. అండ్ ఆల్ ద మిజరీ వి సీ, ఇప్పుడు ప్రపంచంలో కనబడే ప్రతి బాధకి కారణం ఏంటంటే ఇగ్నోరెన్స్. సో దట్ ఓన్లీ అజ్ఞానం అనే చీకటిని జ్ఞానం అనే వెలుగుతో మనం ఏం చేయాలి? పారద్రోలాలి. ఆ జ్ఞానాన్ని అందించేవాడు ఉపాధ్యాయుడు, గురువు. సో యాజ్ ఎ స్టూడెంట్స్, ఇట్ ఈస్ అవర్ need of the hour to go to college and to get educated and to deprive and to eradicate this ignorance from our hearts and from our minds. Nana, ignorance ante అమాయకత్వం అంటే నేనేం అమాయకుడు కాదు సార్, నాకు అన్నీ తెలుసు సార్. Nana, you don't know what you want to learn, what you should know. నీకు ఏం తెలియాలి, అది నిజంగా తెలియలేదు. You don't know about the life. You don't know about how to act in the life drama. You don't know how to move with others. You don't know how not to hurt the feeling of others. ఇవన్నీ నీకు తెలియకుండా నువ్వు ప్రవర్తిస్తున్నావంటే you don't know anything, still you are in ignorance. ఇంకా నువ్వు ignorance లో ఉన్నట్టే అర్థం. అందుకని వివేకానంద says that let man have light, let them be pure and spiritually strong and educated. సో ఎప్పుడు మ్యాన్ కి లైట్ వస్తుందంట? when man is spiritually strong and man is spiritually educated. ఎప్పుడైతే వాడు ఆత్మీయంగా బలపడతాడో, ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందుతాడో, then alone will misery cease అంటే stop in this world. దానికి ముందు కుదరదు. So education plays a vital role in curing the miseries of this world indirectly. And how far is your education assisting you in this case? నువ్వు చదువుకున్న 10th అయిపోయింది, ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది, సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది, ఇంకా నీలో మెచ్యూరిటీ కనబడుతుందా లేదా స్టిల్ యు ఆర్ లైక్ ఎ కిడ్? ఏదో ఆకతాయిలాగా చదువుకోకుండా మెకానిక్ షాప్ లో ఇక్కడక్కడ పనిచేసే వాళ్ళలాగా ప్రవర్తిస్తున్నావా? Whether you are showing any difference in your attitude, in your work, whether there is anything secrecy in the work, can you give assurance that your work can lead to your enlightenment? These are all the things that we have to contemplate. We may convert every house in the country into a charity asylum. Asylum ante sharanalayalu nanna. ఏదైనా ఒక ప్రకృతి బీభత్సం కలిగిన, యుద్ధాలు కలిగిన, అన్ని కోల్పోయిన తరువాత వాళ్ళకి ఒక శరణాలయాలు కల్పిస్తారు. అక్కడ ధనికుడు కాదు, పేదవాడు కాదు, ఎవరైనా సరే అలాంటి ఒక తుఫాన్ వచ్చింది, 10 రోజుల దాకా వర్షం, నీళ్లు తగ్గలేదు, వాడికి ఆహారం లేకుండా అందరినీ ఒక చోటికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆడ ధనవంతుడు పేదవాడు అందరూ ఒక్కడే. అలాంటి శరణాలయాలు నువ్వు 100 కట్టించినా, ప్రతి వీధిలో ఒక హాస్పిటల్ పెట్టినా, అంటే మనిషికి తినడానికి ఉండడానికి స్థలం ఉండాలి, తినడానికి అన్నం ఉండాలి, వాడికి ఏదైనా వ్యాధి వస్తే బాగా చూసుకోవడానికి హాస్పిటల్స్ ఉండాలి, ఇలాంటి సౌకర్యాలు నువ్వు కల్పించినా, you cannot remove the misery from this world until man's character changes. ఈ కర్మ యోగాలో the secret of the work, Swami Vivekananda emphasizes that man's character should change. How should his character change? Okay, we read in Bhagavad Gita again and again. మన భగవద్గీతలో మళ్ళీ మళ్ళీ మనం ఏమని చదువుతున్నామంటే, all work is by nature composed of good and evil. ఈ నేచర్ లో ఉన్న ప్రతి వర్క్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ తో కంపోజ్ అయ్యింది. You cannot do any work which will not do some good somewhere. There cannot be any work which will not cause some harm somewhere. నువ్వు ఏ పని చేసినా ఒకవేళ అందులో మంచే లేదనుకున్నా ఎవరికో ఎక్కడో ఒక విధంగా అది మంచి చేకూరుస్తుంది.
నువ్వు ఎంత చెడ్డ పని చేసినా అందులో మంచి ఉంటుంది, ఎంత కీడు చేసినా అందులో ఒక మంచి అనేది ఉంటుంది. ఎవ్రీ వర్క్ నెసెసరీలీ బి ఎ మిక్స్చర్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్. సో ప్రతి వర్క్ లో గుడ్ అండ్ ఈవిల్ రెండు ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ యువర్ వర్క్ టు సెగ్రిగేట్ ద ఈవిల్ and to stick on to the good and to accumulate the good and to become the good and to get enlightenment through the good works. అర్థమైందా నాన్న? మంచి చెడు రెండు కూడా నీ ఆత్మకి, అవి రెండు బానిసలు, నువ్వు దానికి బానిస కాదు. నువ్వేం నీ సోల్ మాస్టర్, అవి రెండు నీకు బాండేజెస్. నువ్వు దేన్ని మాస్టర్ చేస్తావో అది నేను ఏలుబడి చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ మాస్టర్ ద గుడ్, గుడ్ ని మాస్టర్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ మోర్ ప్రిఫరెన్స్ టు గుడ్. మంచి వినాలి, మంచి చూడాలి, మంచి చేయాలి. ఇలా నువ్వు మంచికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చావంటే ద బ్యాడ్ ఇన్ యూ విల్ డిసపియర్ వన్ డే, నాట్ ఇన్ వన్ డే, ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద డేస్. నీ జీవిత దినాల్లో ఒకే రోజు కాదు నాన్న, ఒక రోజు ఆ చెడు పోతుంది. Then you will become the good personality, and whatever the work you do, that work is according to karma yoga, and that work is without any expectation of what we call it as any fruits from others, any personal consequences. అటువంటి స్టేట్ కు నువ్వు వెళ్ళిన తర్వాత యువర్ స్పిరిట్ గెట్ లిబరేషన్. అన్న మనం ఈ బుక్ లో అన్అటాచ్మెంట్ అని, లిబరేషన్ అని చాలా వర్డ్స్ వింటుంటాం. లిబరేషన్ అంటే లిబరేషన్ ఆఫ్ ద సోల్ అన్న, మన ఆత్మలో విముక్తి. అన్అటాచ్మెంట్ అంటే మనం దేనికి బంధికులు కాకుండా ఉండడం, దేన్ని ఆశించకుండా ఉండడం అనే అర్థంతోనే ఈ లెసన్ లో మనకి వర్డ్స్ వస్తుంటాయి. సో గుడ్ అండ్ ఈవిల్ బోత్ హ్యావ్ దేర్ రిజల్ట్స్. గుడ్ చేస్తే గుడ్ రిజల్ట్ వస్తుంది, నువ్వు బ్యాడ్ చేస్తే దాని రిజల్ట్ కూడా నీకు వస్తుంది. Good action will entail upon as a good effect, bad action bad. But good and bad are both bondages of the soul. Good, bad, rendu kuda soul ki bondages. Nana, so soul is a supreme power. Nee soul kunnatuvanti rendu bondages aa soul ki anti pettukoni untayi avi. Kabatte neeku prati కార్యంలో నువ్వు మంచి చేయాలన్నా కూడా అంటి పెట్టుకున్నటువంటి బ్యాడ్ వాడిని ఎగతాళి చేయమనో, వాడిని ఏదైనా ట్రబుల్ చేయమనో, లేదా క్లాస్ లో ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ చేయమనో చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే అంటే ద బ్యాడ్ విచ్ ఇస్ డ్వెల్లింగ్ ఇన్ యూ వాంట్స్ టు గెట్ ద మాస్టరీ. నీలో ఉన్న చెడు నిన్ను, నీ సోల్ ని అది బానిసగా చేసుకోవడానికి ట్రై చేసేటప్పుడే నీకు ఇలాంటి బ్యాడ్ థాట్స్, బ్యాడ్ యాక్టివిటీస్ చేయాలని వస్తుంది. సో అట్ దట్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ టు ప్రిఫరెన్స్ టు ద గుడ్. నువ్వు మంచికి ఎలా ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వగలవు? మంచికి సంబంధించినటువన్నీ నీ మనసులో నువ్వు చేర్చుకోవాలి. దట్స్ వై వీఆర్ ఎంగేజింగ్ క్లాసెస్ ఇన్ ద కాలేజ్. అందుకోసమే ద కాలేజ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ వేర్ యూ కెన్ లెర్న్ గుడ్. ఆ అవర్స్ లో నువ్వు బయట గ్రౌండ్ లోనో లేదా ఇండ్ల కాడో కూర్చుంటే వన్స్ లాస్ట్ ఇస్ లాస్ట్ ఫర్ ఎవర్. వీఆర్ బ్రింగింగ్ అవుట్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ యువర్ హౌస్, ఫ్రమ్ యువర్ కిడ్స్ అండ్ కిండ్రన్. వీఆర్ సెపరేటింగ్ యూ అండ్ వీఆర్ గివింగ్ ఏ న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్ వేర్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ద ఓన్లీ మోటో, వేర్ ద నాలెడ్జ్ షేరింగ్ ఇస్ ద ఓన్లీ మోటో. అలాంటి ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ మిమ్మల్ని తీసుకొని వస్తున్నాం నాన్న. So those who are skipping the classes, those who are not attending the classes cannot attain this good, cannot learn this good, cannot add this good to their soul. That's why ento mandi chadukunna vallu kuda they are doing very very harmful things to the nation. So what, according to this lesson, but the solution reached in Gita in regard to trampling influence of work is that we do not attach ourselves to it. It will not hold our soul in bondage. Manam enta varaku ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. వీ షుడ్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బర్త్డే పార్టీ, నువ్వు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరిని ఇన్వైట్ చేస్తావు, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు రావాలంటావు, వస్తారు. ఆటోమేటికలీ యువర్ ఐస్ సర్చ్ బిహైండ్ దర్ పాకెట్స్, నాకేం గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. నువ్వు బయట చెప్పొచ్చు నాకేం గిఫ్ట్ వద్దని. నువ్వు ఇన్వైట్ చేసినప్పుడే ఇట్స్ ఇన్ యువర్ డెప్త్స్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ ఆన్ దిస్ అకేషన్. దిస్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ ఫెయిలింగ్. This is not contrast to the karma yoga. In each and every part of our life, whether we are expecting something, then we are completely apart from this teaching, the karma yoga. So according to this karma yoga, whatever the work we do, we have to do incessantly. And one more thing, whatever the work we do, we should not expect any result from that work. And we should be unattached to the work. Unattached ante vallu naaku em istaro ni eduru choopulu undakudadu. That means you are attached to that work. You should not be attached. You are giving cake, you are holding a party, you are hosting a party, but at the same time if you are expecting something, then that is called attachment to that work. So Gita says that you should be always unattached
to the work. Yes, children, do you understand this? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yeah. Sir. So if you Yes, sir. have any doubts, Hannah? Sir. Sir. No, sir. No, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, So sir. I think you have understood every. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. If you have any doubts, Yes, sir. so what is the title of this lesson? What is the title of this lesson? Secret of work, sir. Was written by? Written by? Swami Vivekananda. Was written by? Swami Vivekananda. And the chapter Karma Yoga. One of the chapters. So that only we have to learn about Karma Yoga. Kabatti Karma Yoga gurinchi mana nechukunte kaani inka upcoming classes lo the teacher will explain you in detail about the rest of the lesson. Okay, children? Okay, sir. Sir. Okay, Nana. Shall we close the session? Chandra sir? Yes, sir. Sir. Bye, sir. Okay, na? Shall we Yes, close the sir. session you, now? sir. Fantastic class. Thank you, sir. Thank you, Yes, sir. no? Okay, Nana. Okay. Thank you, sir. Bye, sir.